अल्लाह 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 अल्लाह। शक्ल नूरानी सबको दिखा दो, सुभान अल्लाह बोले। अपने चेहरे से पर्दा हटा लो, शक्ल नूरानी सबको दिखा दो। शरबते दीदा रोको मैं प्यासा, शरबते दीदा रोको मैं प्यासा। प्यास मेरा बुझाना पड़ेगा आज महफिल में या ख्वाजा बाबा, आज महफिल में या ख्वाजा बाबा। तुमको तशरीफ लाना पड़ेगा, मेरा सोया हुआ ये मुकद्दर, मेरा सोया हुआ ये मुकद्दर आज तुमको बनाना पड़ेगा। गम के काली घटा सर पे छाई, ख्वाजा बाबा दुहाई दुहाई। गम के काली घटा सर पे छाई, ख्वाजा बाबा दुहाई दुहाई। तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई, तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई। मेरी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। गम से मजदारों में फंसा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। गम के मजदार में फंसा हूँ, मेरा कोई। सब एक तो मोहब्बतेर आवाज दिए अंतर থেকে একটু প্রেম নিয়ে দরুদের হক আদায় করার চেষ্টা করুন। সালাতুন ইয়া हकीकतों में वो लुत्फ़े जिंदगी पा या नहीं करते। हकीकतों में वो लुत्फ़े जिंदगी पा या नहीं करते। जो यादें मुस्तफा से दिल को बहला या नहीं करते। सलातुन या ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बेमांगी। अरे नादा यहाँ दा मन को पगला या नहीं करते। सलातुन या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ले अला नबियना मद। अल्लाहुम्मा नबियना
কামলি ফালার দরুদ পড়ে অন্তর যাদের কাঁদে না দয়াল নবীর দরুদ শুনে মাহফিলে যারা বসে না কাল হাসরের কঠিন দিনে কাল হাসরের কঠিন দিনে নবীর দয়া পাবে না আল্লাহ शफियाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा मुहम्मद नबियना शफियाना मौलाना मुहम्मद কোথায় রইলেন দয়াল নবী গোলামদেরকে সারিয়া কোথায় রইলেন মায়ার নবী গোলামদেরকে সারিয়া আপনি বিনে কি লাভ হবে আপনি বিনে কি লাভ হবে এই ধরাতে বাঁচিয়া আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নবিয়ানা শফিয়ানা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নবিয়ানা بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال الله تعالى عز وجل أيضا في القرآن الكريم من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم وبارك عليه अपने चेहरे से पर्दा हटा लो शक्ल नूरानी सबको दिखा दो सुभान अल्लाह बोले अपने चेहरे से पर्दा हटा लो शक्ल नूरानी सबको दिखा दो शरबते दीदा रोको हूँ मैं प्यासा शरबते दीदा रोको हूँ मैं प्यासा प्यास मेरा बुझाना पड़ेगा आज महफिल में या ख्वाजा बाबा आज महफिल में या ख्वाजा बाबा तुमको तशरीफ लाना पड़ेगा मेरा सोया हुआ ये मुकद्दर मेरा सोया हुआ ये मुकद्दर आज तुमको बनाना पड़ेगा गम के काली घटा सर पे छाई ख्वाजा बाबा दुहाई दुहाई गम के काली घटा सर पे छाई ख्वाजा बाबा दुहाई दुहाई तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई मेरी बिगड़ी बनाना पड़ेगा गम से मजदारों में फंसा हूँ
मेरा कोई सहारा नहीं है। गम के मज़दार में फंसा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरी इमदाद हो ख्वाजा बाबा, मेरी इमदाद हो ख्वाजा बाबा, अब की अब आना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रान लिल्लाह। অধ্যকার ঐতিহ্যবাহী হযরত খ্বাজা গরিব নওয়াজ রহমাতুল্লাহ আলাইহি স্মৃতি সংসদ দক্ষিণ উদালিয়া কাটিরহাট এর ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত খ্বাজা গরিব নওয়াজের পবিত্র বার্ষিক উরস মুবারক উদযাপন উপলক্ষে আজম শান 16তম নূরানি ঈমানি রূহানি ইরফানি সদর জলসা মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি 1 নং ফরহাদাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য জননন্দিত জনাব আবুল মালিক মেম্বার সাহেব, আজকের মাহফিলের সম্মানিত উদ্বোধক জজ কোর্টের সম্মানিত অ্যাডভোকেট এন্ড লিগ্যাল কনসালট্যান্ট চট্টগ্রাম জনাব মোহাম্মদ ব্যারিস্টার বদরুল আলম চৌধুরী সাহেব, আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি শমশের আলী জামে মসজিদের সম্মানিত পরিচালনা কমিটির সভাপতি आशिक मुस्तफा जनाब अलहाज मोहम्मद फैजुल कबीर सिराजी साहेब जीदा मजदुहु, आजकेर महफिले सम्मानित अन्यतम आलोचक नजरिया मोहम्मदिया फाजिल माद्रासार सम्मानित प्रभाषक काजीपाड़ा जामे मस्जिद एर सम्मानित खतीब मुकर्रम खतीब बंगाल रौनक अहले सुन्नाह हजरतुल अलहाज अल्लाम जनाब मौलाना सैयद नूर मोहम्मद अल कादरी जीदा मजदुहु, आजकेर महफिले सम्मानित अन्यतम आरेक आलोचक गौसिया अहमदिया मईनिया सुन्निया माद्रासार सम्मानित प्रतिष्ठाता शमशीर अहले सुन्नाह हजरतुल अलहाज अल्लाम जनाब मौलाना मोहम्मद अब्दुल गफूर साहेब मुद्दसिल्लुल आली और उपस्थित रয়েছেন गौसिया कमिटी यूएई अजमान एर सम्मानित उपदेष्टा फिदाए गौसे पाक जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम उद्दीन तालुकदार साहेब, 1 नং फरहादाबाद यूनियन परिषद 3 नং वार्डের সাবেক সদস্য জননন্দিত জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন মেম্বার সাহেব সহ উপস্থিত ফরহাদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক শায়ের কারি মোহাম্মদ লোকমান হুসাইন সহ উপস্থিত মঞ্চের মধ্যে অসংখ্য উলামায়ে আহলে সুন্নাহ মুরব্বি আযম নওজোয়ান ভাইয়েরা, তরুণ হুসাইনি সৈনিকরা, ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা, মাইকের আওয়াজ যতদূর যায় রাহমানি ওয়া রাহমাকুমুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহর দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া যিনি আমাদেরকে মাহফিলে আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন বলে আলহামদুলিল্লাহ। একটু জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। लाखों कोटि दरूद सलाम दयाल नबी रहमतुल लिल आलमीन दरबारे साथ साथ असहाब रसूल खुलाफाए राशिदीन पाक पंजतर हसनैन करीमैन दरबारे खासतन हुजूर गौस बगदाद ख्वाजा गरीब नवाज दरबारे तस्लीम ताज़ीम पेश करे गौसुल आज़म मइज भंडारी दरबारे ताहिया ताज़ीम तस्लीम पेश करे मुनीब मुनव्वरेर बरज़के कलबेर मध्य धारण करे मुनीब যদি মেহেরবানি করেন কিছুক্ষণ সময় আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ওয়া তাবারাক ওয়া তাআলা। আজকে আমার দুটি বিষয়, একটি হচ্ছে খুতবে মুস্তাফা
আর তো হচ্ছে হুবে খাজা গরিবে নওয়াজ। খাজা গরিবে নওয়াজের মোহাব্বত একটা হচ্ছে রসুলের মোহাব্বত। যদি এইভাবে বলতে চাই খাজা গরিবে নওয়াজের মোহাব্বত ছাড়া রসুলের মোহাব্বত পাওয়া যাবে? জোরে বলে না পাওয়া যাবে। আবার রসুলের মোহাব্বত ছাড়া আল্লাহর দয়া পাওয়া যাবে? আল্লাহ পাওয়ার আয়নার নাম হলো নবী মুস্তাফা, আর আমার নবী পাওয়ার আয়নার নাম হলো আউলিয়া আল্লাহ। বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ। ঠিক কি না? আমরা এই বলি পেয়ে খুশি না বেজার? গৌসুল আজম মাইজভান্ডারি পেয়ে খুশি না বেজার? আমরা সৈয়দ আহমদ শাস্ত্রী কুটি পেয়ে খুশি না বেজার? আমরা খাজা গরিবে নওয়াজ পেয়ে খুশি না বেজার? আমরা শেরে বাংলা পেয়ে খুশি না বেজার? আমরা গৌসে বগদাদ পেয়ে খুশি না বেজার? ওলি আল্লাহ পেয়ে ওই ব্যক্তি খুশি হয় যাকে রব্বুল আলামিন আকামুল হাকিমিন পরওয়ারদিগারে দু আলম যার অন্তরের মধ্যে ওলি আল্লাহর প্রেম দান করেছেন। ঠিক কি না? কিন্তু আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছে, তারা শুধু ওলি আল্লাহ না, ওলি আল্লাহর মুরিদ দেখলেও নারাজ হয়ে যায়। আছে কি নাই? জোরে কোন না, আছে কি নাই? এদেরকে দেখতে লাগে দাদা, দেখতে লাগে কি? আপনি যখন মাইজভান্ডার যাবেন তখন দিবে সামনে এসে বাধা। ঠিক কি না? এদের নাম রাখছি আমি মিস্টার গাদা। এদের নাম কি? মা অনেকের গাল্লান কুলন না, আওয়াজ বাইর না করলে কেন? যারা নামাতিব মনে করছেন উনুল্লাহ খালতো ভাইয়ের সম্পর্ক আছে, আছে না? কোনো না ভিতরে ভিতরে কিনে কিনে আছে আদা না আদা নাই তো? তাহলে যেগুন দিব তো বলি আল্লাহর দরবারে যাইতো বাঁধা, এরা হচ্ছে মিস্টার ইয়ো ব্যাক কোনো ন হয় 50 কই দে মিস্টার এ এত বাদে লাইন হইতেছি উনি এত না নো আসিল দিয়া বেরাদ্দ মনি গুরু দেখালি শতানা করব তেল মারেননি ও মন তুই এখানে বেরাসু না ইতরা কত বেরাই আই না হতো হুজুর ওয়াইজ করতে চাহ বিরিনের টাইম হইলে তুই আইজেমবি আবার জায়গা বরাবর হনাইলে না হনো। আমরা বলি আল্লাহর প্রেমিক, তাতে কোনো সন্দেহ আমাদের উপর বটগাছের ছায়া আছে। আপনারা তো ভাগ্যবান, গৌসুল আজম মাইজভান্ডারির দরবারে যেতে এখান থেকে বেশি হইলে 25-30 মিনিট লাগে শুধু হেঁটে যেতে। ঠিক কি না? আরো বাজি আরে এই তো সম্ভব নয়, গাড়ি দিস তো কিয়ামতে যায়। ইয়ে যে রোডের হাজদের কি খন বছর শেষ হবে আল্লাহ জানে। আজ এদের দিন দিয়ে বন্ধ গাড়ি কোন দিয়ে যাবে? কত গাড়ি যেত রোলার চলি কি চলি বুঝে এই রোলারের ফান্দ তুই না স্টার্ট হাজার তুমি 1.5 ঘন্টা গিয়ে গোবা খালি কোম্পানি কোন মাহফিল করছি 3 ঘন্টা 15 মিনিটে পৌঁছে গই, আর ইউট আসছে 3 ঘন্টা 15 মিনিট না 3.5 ঘন্টা লাগে দিয়ে দেয় পৌঁছিতে। যাক আল্লাহ আরা বিয়াকুনের সহি সালামতে তাকিবের তৌফিক দান করুন। একটু জোরে বলেন না আমিন। সেকরা মোহাব্বতে দরুদ শরীফ পড়ুন সালাতুনিয়া সালাতুনিয়া। এক নাম্বার বিষয় হলো হুব্বে মুস্তাফা, আমার দয়াল নবীর প্রেম। জেনে রাখো মুমিন বান্দা, যার অন্তরে নবীর ভালোবাসা নাই আল্লাহর দরবারে তার 5 পয়সার কোনো দাম। জোরে বলেন না, কোনো দাম। কারণ জেনে রাখো আমার রব্বুল আলামিন পরওয়ারদিগারে দু আলম পবিত্র কোরআনে পাকে এলান করেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله أكبر। আমার আল্লাহ হুকুম করেন, ওরে আমার বন্ধু আপনি এলান করেন, আপনি ঘোষণা করেন, আপনি সারা দুনিয়ার মানুষকে জানাইয়া দেন, কেউ যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই, কোন আল্লাহকে?
জোরে বলেন না। আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই। কেউ যদি আমি আল্লাহকে মোহাব্বত করতে চাই, কুলিন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি, যেন আপনার ইত্তেবা করে, আপনাকে অনুসরণ করে, আপনার পথে মতে আপনার প্রেম আপনার মোহাব্বত অন্তরের মধ্যে রাখে। সুবহানাল্লাহ। জিকির করেছে মুস্তাফার, অনুসরণ করেছে নবী মুস্তাফার, ভালোবেসেছে নবী মুস্তাফা। কিন্তু আমার আল্লাহ বলেন না, তুমি নবীর নাম জপেছো ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, এটা নবীর ভালোবাসা নয়। জিকির করেছো নবীর মোহাব্বত হয়েছে আল্লাহর। বড় করে বলেন সুবহান। নাম জপেছি নবীর, খুশি হয়েছেন কে? তাহলে নবীকে দরকার আছে কি নাই? অনেকে বলেন নবী লাগবে না, তিনি আমার মতো আপনার মতো মানুষ। জোরানো হইবে না আর কেন আসতে হন চাই তাদের আকীদা নবী আমাদের মতো তোমাদের মতো। তবে হ্যাঁ, নবী সম্মান করতে হবে বড় বদ্দার মতো। ডর বদ্দা, নবী যদি বদ্দা হয় তো নবীর বিবি কি হইব? বাবি হইব। দেনে ঈমান আছে? জোরে বলেন না ঈমান। আমার রব্বুল আলামিন, আমার আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন, যেই ব্যক্তি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই, ওই ব্যক্তি যেন নবী আপনার মোহাব্বত অন্তরের মধ্যে রাখে, আপনার ইত্তেবা করে, ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, অনুসরণ করেছে আপনার, ইত্তেবা করেছে আপনার, ভালোবেসেছে আপনাকে। কিন্তু এই ভালোবাসা আপনার নয়, হয়ে গেল আমি আল্লাহর। যার ভিতরে নবী মুস্তাফা, ওরে আমার বন্ধু আপনি বলে দেন, তার মোহাব্বত হয়ে গেল আমার আল্লাহর। বড় করে বলেন সুবহান। শুধু তাই নয়, ওয়াগফিরু লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। সুবহানাল্লাহ। আপনারা বন খেয়েছেন? বন বন না খাই জীবন বন খাইও না। সাপ চুবাই খাইতে কি লাগে? বন চায়ের মধ্যে চুবাই খাইতে কি লাগে? আমরা যখন জামিয়াতে পড়তেছি, হোস্টেলে ছিলাম, চায়ের দোকানে বন নিতাম, চা নিতাম। তো চা যখন বন চুবাই খাইতাম, বনে চা আবার হাপ্পো পাঠাইতাম, আধা হাত কি দাও চা তুই কম দিও, কত চা তো তোমার দেওয়া হয়, চা তো আই খাই বনে খাই বেলি দেনে। ইটা আসতো আবার বদ্দার দোয়ান হইতে ডাকো দি বদ্দার দোয়ান, বদ্দার দোয়ান হয়। মোটামিকে মানুষ খুব ভালো, জামিয়া ছাত্রলাই দেওয়ান আছে। সুবহানাল্লাহ। জীবন না ওদের খেদমত গজি দেই পাবে, তা দেখা বাবা দিত, আর ফুরুত ফুরুত খাইতে। আচ্ছা, বন যদি হয়, বনের ভিতরে যদি একটু বাটার থাকে, এটাকে কি বলে? মাতো না বাটার বন খাইও না। আর জামেত গেলে তার দুবো টিয়া দিত, আম্মা ফকড়ো দুবো টিয়া গল্লাই দিত। টিফিনের টাইমের মধ্যে কি খাইব? বাটার বন খাইবে। তো আর বাটার বনের যাই রাখো দিন দরজা কুলি ফ্রি, তো দোয়ানে যেতে নিজের দোয়ানের ডেলে গিয়ে গিয়ে আস্তে করে বাটার বন না করায় চাইতাম খন্নত বাটার বেশি। যদি দেখি যে ব্যাকুড় কম, তাহলে উগ্গুর উগ্গুর ট্রান্সফার করে দিতাম। তই বেলো এরা খাইতাম কিয়া হয়তো বনলে একটু বাটার তাইলে খাইতে কি লাগে? আল্লাহ হয়তো নবীর ভিতরে যদি নবীর মহব্বত থাকে, ও তো খুদার মহব্বত পাইবে, তো নাইবে বাটার বনর ডইল লব কইলে হয়তো বনলে বাটার ফ্রি। সুবহানাল্লাহ। কেমন? ওয়ায়াগফিরু লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। সুবহানাল্লাহ। এক নাম্বার হলো নবীর মোহাব্বত যার অন্তরের মধ্যে থাকবে, 2 in 1।
একের ভিতর দুইটা নিয়ামত। এক নাম্বার হলো তুমি মুহাব্বত করেছো নবী মুস্তাফাকে, কিন্তু তোমাকে ভালোবাসলো কে? তুমি নাম জপেছো নবীর, খুশি হলো কে? তুমি জিকির করেছো নবীর, রাজি হলো কে? তুমি মাহফিল করেছো নবীর, কিন্তু এই মাহফিলের রহমত দান করেন কে? আমার আল্লাহ বলেন শুধু তাই নয়, ওই নবীর মুহাব্বতের খাতিরে ওয়াগফিরু লাকুম যুনুবাকুম, আমি আল্লাহ তোমার জীবনের যত গুনাহ রয়েছে, কেউ বলেছেন সগীরা, কেউ বলেছেন কবিরা, আমি বলতে চাই সগীরাও বলবো না, কবিরাও বলবো না। নবীর মুহাব্বতে আল্লাহ যদি জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়, আল্লাহর দরবারে রহমতের কমতি হবে? জোরে বলেন না হবে? আমার আল্লাহ বলেন তোর জীবনের যত অপরাধ রয়েছে ওয়াগফিরু লাকুম যুনুবাকুম, আমি তোর জীবনের সমস্ত গুনাহকে আমার নবীর ভালোবাসার উসিলায় মাফ করে দেব। বড় করে বলে সুবহানাল্লাহ। তোর নবীর মুহাব্বতের দাম আছে কি নাই? এই জন্য তো সুন্নিরা বলে নবী সারা নাই সাহারা, ঠিক না? ওরে শোনো দুনিয়া ওয়াত, নবী সারা রাজান দুনিয়া, নবী মোদের নয়নে, নবী গলার, নবী মোদের নয়নে মনি, নবী গলার লা, নবী সালা দুনিয়া। আপনারা খন্দকের ময়দানের নাম শুনেছেন? খন্দক কাকে বলা হয়? পরীক্ষা। অর্থাৎ আমার কামলি বলে নবী 3000-এর উপর সাহাবা নিয়ে মদিনার চারিদিকে পরীক্ষা খনন করেছিল কাফেরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, কাফেরদের হাত থেকে মদিনার নর নারীকে বাঁচানোর জন্য, মদিনার এলাকার লুটতরাজ থেকে মদিনাকে হেফাজত রাখার জন্য। জানো 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 ওই খন্দকের ময়দানে আমার কামলিওয়ালা নবী তিনি নিজ হাতে মাটি খনন করেছিলেন। তিনি মদিনার রাস্তার মধ্যে বিশাল বড় খননের কাজের মধ্যে আমার নবী মুবারক দিয়ে কোদাল নিয়ে পরীক্ষা খনন করেছিল। মদিনার মানুষ এমনিতেও ছিল দুর্বল, কারণ মদিনার জমিন উর্বর ছিল না। দীর্ঘদিন ওই মদিনার জমিনে আমার নবী কাটিয়েছেন। আমার কামলিওয়ালা নবী ওই খন্দকের পরীক্ষা খনন করতে গিয়ে বলতেছেন, একদিন নয়, 2 দিন নয়, 3 দিন নয়, 18 দিন উপাস ছিলেন, ঠিক না? ইয়ারা 2 বেলা তাইলে খোদারে পর্যন্ত কি দি? ও খোদা, আমি জানি না কোনো তো ভুল করিনি, এত গজব কেন দিচ্ছ? ও খোদা, 2 বাদ না তোর দরবারত কুত্তই ভাই আয় না হয় দিন, হয় না? না হয়। কিন্তু আমার নবীর চাইতে দামি কেউ আল্লাহর নজরে আছে? আমার নবীর চাইতে শ্রেষ্ঠ কেউ আছে? আমার নবীর সমান পৃথিবীর বুকে আমার নবীর সমকক্ষ কেউ হতে পারবে? জোরে বলেন না পারবে? তুমি যত বড় নেতা হও, তুমি যত বড় ধনী হও, এক পাল্লার মধ্যে যদি আমার নবীর জুতা মোবারকের ধুল রাখা হয়, আরেক পাল্লার মধ্যে যদি তোমার জীবনের সকল সম্পদ রাখা হয়, আমার নবীর ওই ধুলের মর্যাদা তোমার সম্পদের চাইতে কম না বেশি? আরো জোরে বলেন না কম না বেশি? কারণ যে মুস্তাফাকে দেখেছে সে তো খোদার নজর পেয়েছে। বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার।
ইয়া রাসূলুল্লাহ কয়দিন পাথর বেঁধেছেন? জোরে হন আওয়াজ। কখন মানুষ পেটের মধ্যে পাথর বাঁধে? আমরাও তো মাঝে মধ্যে এক বেলা দুই বেলা উপাস থাকি। রমজান মাসে যখন সকাল থেকে সুবহে সাদেক থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা রোজার উদ্দেশ্যে উপবাস করি, দেখা যায় বিকেল হতে হতে খিদার যন্ত্রণা কমে না বাড়ে? যখন বাড়ে রোজা তো ভাঙবো না, যোহরের নামাজটা পড়ে আস্তে করে যাইয়া বিছানার মধ্যে শুয়ে পড়ি, হালকা করে ফ্যানটা ছাইরা পাতলা একটা কাঁথা গায়ের মধ্যে দিয়া চোখ দুইটা যখন বুঝে ফেলি, আস্তে করে ঘুম চলে আসে। মা ডাক দেয়, আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। আসরের নামাজ পড়া আস্তে আস্তে দেখা যায় মাগরিব চলে আসে। খিদার যন্ত্রণা বাড়লে আমরা একটু আরাম করে নেই, কিন্তু আমার নবীর কেমন খিদার যন্ত্রণা! একদিন নয়, দুই দিন নয়, 3 দিন নয়, 18 দিন, শেষ পর্যন্ত আমার নবী খিদার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পাইরা নিজের চাদর মোবারক নিজের পেটের মধ্যে বাঁধলেন। তারপরেও খিদার যন্ত্রণা যায় না। আমার নবী সেই চাদর মুবারকের ভিতরে পাথর ঢুকাইয়া দিয়া শক্ত করে কেচে টান মারলেন, যাতে যন্ত্রণাটা কম অনুভব হয়, খিদাটা কম লাগে। আমার কামলিওয়ালা নবী আমাদের মতো গুনাহগার উম্মতের জন্য খন্দকের ময়দানে নিজের নূরানি হাতে খন্দকের গর্ত খনন করার কাজে লেগে গেল। আমার হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন তিনি দেখলেন আমার নবীর খিদার যন্ত্রণায় পেটের মধ্যে পাথর বেঁধেছে, তিনি দৌড় দিয়ে গেল আমার কামলিওয়ালা নবীর মুহাব্বতে ঘরের মধ্যে যাইয়া বিবিকে বলে, বিবি ঘরের মধ্যে কিছু আছে কিনা বলো, ঘরের মধ্যে কিছু আছে কিনা বলো। খুদার কসম, খুদার কসম, আমি জাবেরের কলিজা ফাইটা যাই, যদি আজকে জায়েজ হতো আমি জাবের শরীরের মাংস কাইটা নবীরে খাওয়াইতাম। কারণ আমার দুনিয়ার সম্পদের চাইতে, শরীরের চাইতে, টাকার চাইতে, দৌলতের চাইতে কোটি কোটি গুণ বেশি দামি আমার দয়াল নবী। বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আশিক মুমিনের ঠিকানা, সুবহানাল্লাহ বলেন না? মহব্বতে পড়তে পারবেন সবাই? মদিনা মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা, বলো না মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা। হায় হায় দিদার চেয়ে কাঁদো তোমরা, দিদার চেয়ে কাঁদো তোমরা, হও না নবীর দিওয়ানা। মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা, বলো না মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা। হায়রে জালালউদ্দিন সুয়ুতি 75 বার দেখল নবীজি, জালালউদ্দিন সুয়ুতি 75 বার দেখল নবীজি। ওরে এতবার দেখিয়াও নবী, এতবার দেখিয়াও নবী, তৃপ্তি তাহার হলো না। মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা, বলো না মদিনা সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। আলোচনা কোথায় ছিল সবার খেয়াল আছে? নামাজ পড়লো, নবীর মুহাব্বতের খেয়াল সবার আছে কিনা? আলহামদুলিল্লাহ, যারা যেভাবে বলেছেন সবাই চলে আসছে। এটাই হচ্ছে গিয়ে নবীর মুহাব্বতের 1 নম্বর প্রমাণ। বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ, ঠিক কি না? কারণ নবীর প্রেমিক ছাড়া যদি কবরে যায় সেখানেও শান্তি, কারণ সেখানেও নবীর দরকার আছে কি নাই? জোরে বলেন না, আছে কি নাই?
এটা লবাজি একখান কথা আছে হদর রত দেখতে আর সম্পত্তি দেখতে ওমা এটা তো বেকুম বুঝে দেখতে কথা মাশাআল্লাহ রে ওয়াইজ করে মজা পাওয়া যাইব রত দেখতে সম্পত্তি দেখতে কি প্রেমিকাল্লাহ বাইট্টু হইয়ে দেনে ডার্লিং উল্লাই নাকি আল্লাহ আল্লাহ খার রাস্তা জোরে হনাওয়া এই মাহফিল হচ্ছে অনেকে দিল খুলে দান করেছেন কার মোহাব্বতে নবী আবার বোধকেও ফাড়া গান তো অর্ধেক সন্ধান দিব ফাড়া গান হল দিল কই ইয়ান যদি ইন্দি চলাই দিতে পারে খামই যান আছে কি নাই অর্থাৎ এগুলা সবগুলার মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে রাজি করা যার অন্তর পরিষ্কার সে কবরের মধ্যে যখন যাবে পরিষ্কারভাবে উত্তর দিবে বড় করে বলে সুবহানাল্লাহ আর আমরা গোলাম মরা নবীর গোলাম নই আমরা জিন্দা নবীর গোলাম কোন নবীর গোলাম জোরে বলেন না মরা নবী না জিন্দা নবী আমার নবী কি মরা নাকি জিন্দা এখনো জিন্দা আছে কি নাই কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে কি থাকবে না শুধু নবী নয় গাউসুল আজম মাইজ ভান্ডারও জিন্দা খাজা গরিবে নওয়াজও জিন্দা সমস্ত ওলি আল্লাহরা হচ্ছেন জিন্দা বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ ঠিক কি না যারা জিন্দা মানে তারা জিন্দা দেখে যারা মরা বলবে তারা কখনোই নবীকেও দেখবে না ওলিকেও দেখবে আমরা যখন কবরে যাব মান রাব্বুকা ওয়া মা দীনুকা মা কুনতা তাকুলু ফি হাক্কি হাযার রাসূল তখন আমাদের কবরে কি মরা নবী আসবে নাকি জিন্দা নবী যারা মরা হই তারা এটা তো আইবো ও খোদা খন্ডে নবী আইতো নদে আছে কি নাই এটা লেখুন ফেসা আছে ফেসা আর দেশীয় ভাষায় কদুন ফেসা ফেসার চোখ বড় সুন্দর কিন্তু দিনের বেলাত বলটু দিনের বেলাত কি কিছুই না দেখে হনা কিছুই ইতে আন্ধারত দেখে দে ফেসার এক নম্বর খাদ্য ইন্দুর এক নম্বর খাদ্য কি ইতে ইন্দুর খাইতে বেশি মোহাব্বত আপ কেসো যোগ ব্যাং যত ধরনের ফুসাখানা আছে বিয়াকে নিতে খাই দে ঠিক না এটা লেখ শায়ের হর ওরে মাঝ ভান্ডারে কি দন আছে ওরে মাঝ ভান্ডারে কি দন আছে চামড়া চোখে দেখিবি না পেচার নয়ন আছে দিনে দেখে না পেচার নয়ন আছে হাইরে মাঝ ভান্ডারে কি দন আছে মাঝ ভান্ডারে চামড়া চোখে দেখিবি না পেচার আছে দিনে দেখে না হা পেচার নয়ন যারা মাইজ ভান্ডারকে দেখে না মরা মনে করে তারা নবীকেও মরা মনে করে ঠিক কি না যারা ওলি আল্লাহকে জিন্দা মনে করে তারা নবীকেও জিন্দা ঠিক কি না এই জন্য আমরা মরা নবীর মাহফিল করি না আমরা জিন্দা নবীর মাহফিল করি বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ ঠিক কি না এই জন্য সুন্নিরা বলে সবসে আওলা হামার सबसे बाला हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी सबसे बाला आला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दुल्हा हमारा सबसे औला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी सबसे औला आला सलातनिया हजरत जाबिर রাদিয়াল্লাহু তাআলা দুনিয়ার প্রেমিক নাকি নবীর প্রেমিক জোরে বলেন না কার প্রেমিক আমার নবী যখন বড় বড় পাথর
খন্দকের ময়দানের মধ্যে নিজের হাতে কাঁধে নেই হযরত জাবের আর অনেক সাহাবা নবীর কাছ থেকে নেই কেড়ে কেড়ে নিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কষ্ট করিয়েন না, আপনি কষ্ট করলে আমাদের কলিজা ভর ধরে না। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি মাথার উপর মাটি নিয়েন না, পাথরের চাক নিয়েন না, কারণ আপনি নবী বসে থাকেন, আমরা গোলামরা খেদমত করব। বড় করে বলেন সুবহান। কিন্তু গোলামরা যখন মাঠে থাকে নবী কি ঘরের মধ্যে ঘুমাইতে পারে? নবীর চাইতে উম্মতের পাগল কেউ আছে? কিন্তু উম্মত তো নবীর পাগল না, উম্মত টাকার পাগল। কার পাগল? কেউ আছে যে সুন্দরী খুব বউ হইলে আর ঘর তুলে কিনু হয় বউর ফল। কিউর ফল আছে না নাই? জোরে হন আওয়া নাই বললা। আবার বোধ কেউ আছে যে মা বাবার ফল, বোধ কেউ আছে বলির ফল, বোধ কেউ আছে যে নবীর ফল। ডর করে হন সুবহান। আর তো এনো বেকু ফল মানুষ একজন হদ দোয়া রবিউল আউয়াল মাস আইলে বলে গৌসি কমিটি ফল হয়ে যায়। কারণ সারা সিটা দুলরে জেললে সাজায়, দুলর গাড়ি জেললে সাজায়, গোড়া সিটাং রেললে করে কি করে কত টিয়া গুম বরবাদ করি ফেলা দেয়। টিয়াও যদি গরিব গুণেরে দিত বর বালা হইতো। একজন কত তো গৌসি কমিটি দেখো তো না মাইজ ভান্ডারের নাও দেখো কত 11 মাস খমাস গৌসি কমিটি দি রবিউল আউয়াল মাস আর আরা ভান্ডারের কুত্তকল বলে 11 মাস, মোট কত মাসই মানে আরা বেকম 12 মাসই ফল। আগে দৌড়ে দিলে মতন দুনিয়াত ফল ছাড়া গো মানুষ পাবেনি, দুনিয়াত ফল ছাড়া গো মানুষ পাবেনি। আটা জারি সেরকম মুফতি, আটা জারি সেরকম মুফতি বলে দুনিয়া তুই তো গেই গুই তোমারা তো চিনতে লাগবে। নাম খন পড়েন না আল আকিলু তাকফিল ইশারা, বুদ্ধিমানল্লাহ ইঙ্গিতি যথেষ্ট খনা, ইঙ্গিতি যথেষ্ট। দেখুন এর নাম লইতে খনা মাতের সলা কথা আইও চিনি সলা সিনারিতে কথা হুজুর আইও বুঝি, আইও বুঝি, বুঝরে বুঝি দে ঠিক কিনা ওয়া নাট বল্টু টল্টু এলে কত নাটা জারে আছে না নাই? উপরে ফিট ফাট মা বিয়াকুনা বাটান রগি ভিতরে উপরে ভিতরে এই অনুযায়ী ডবল ফল। কিরকম? এরা ডলার দেখলে কলার ফাল্টায়, রিয়াল দেখলে খিয়াল ফাল্টায় ঠিক কিনা? বাবা তো আগত তো দেই না পারে, মাইজবান্ডারি বাবা দেখতে পারে না, খাজা বাবা দেখতে পারে না, গৌসে পাক বাবা দেখতে পারে না, হুজুর কেবলা বাবা দেখতে পারে না, আর আল্লামা মুফতি আমিনুল হক ফরহাদাবাদী বাবা দেখতে পারে না। বাবা তো দেই না পারে, মাসকান কো মা বানাইয়ে ইয়া মারও দেই না পারে ঠিক কি না? ইততুন ফুসাল্লাহ তো মা বালানে বাপ বালা হতে সবচেয়ে বড় রুপইয়া, সবচেয়ে বড় কি রুপইয়া। রুপইয়া মানে কি? টিয়া খানা বা রুপইয়া মানে কি? টিয়া আগে তুই তার ডর বল টিয়া জিকে তুই, কিন্তু যেগুন টিয়ার ফলে কোন আল্লাহ রাসূল কইলে কেলাবুদ দুনিয়া, দুনিয়ার কুত্ত কই কি কই কিউর কুত্ত এতালাই তার এক ভক্ত খোদা মালু দুরুলে কুত্ত না নেতারা এতালাই বাইল করতে কিউর না এতালাই এতালাই কিউর না কুত্তর নান বলাবা ইতারার গুণ বাইরে তো কুত্তর নান আর গৌসুল আজম মাইজবানের আওলাদ যাতে বাইরে বাইরে তো বাদশার নান ডর করে হনা সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া গৌসুল আজম তওবা কুত্তর গোলাম হইবে না বাদশার গোলাম? জোরখন আখার গোলাম সাই খারা খারা বাদশার গোলাম হইতো সাতটান তুলো সা মাশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করো আমিন হনা। আর বাদশার গোলাম হইতাম সাইনি না সাই আর মুনিব বাদশা আর গোলামর হুয়া বাদশা ডর করে হনা সুবহানাল্লাহ
এতলা করে রান্নার উপযোগী করে দিয়ে আসলেন। তিনি বললেন, ও আমার বিবি, তাড়াতাড়ি তুমি রান্না করো, আমি যাইয়া নবীকে ইস্তেকবালিয়া দিয়া আনি। সুবহানাল্লাহ বলেন না? কারণ যার সাথে যার ভালোবাসা, যার সাথে যার মোহাব্বত, মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় ভালোবাসার প্রাপ্ত হলো নবী। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আন-নাবিয়্যু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম। মুমিনের কাছে নবী নিজের জানের চাইতেও, প্রাণের চাইতেও বেশি দামি। নিজের জানের চাইতেও, প্রাণের চাইতেও বেশি বেশি কাছে বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ। হযরত জাবের যখন গেলেন, ঘরের মধ্যে হযরত জাবেরের দুইটা বাচ্চা, ছোট ছোট দুইটা বাচ্চা। ছোট ভাই বড় ভাইকে বলে, আমার ছাগলটা কোথায়? আমার আব্বা জান সেটা জবে দিয়েছেন। বলে, কি বলো জবে আবার কি? বললেন, তুমি শো, জবে কি আমি তোমাকে দেখাবো। ছোট জন শুয়ে পড়লেন, বড় জন ছুরিটা নিয়ে গলার মধ্যে যখন পোষানো আরম্ভ করলেন, ছোট্ট বাচ্চার গলার কণ্ঠের নালী সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে টুকরা হয়ে গেল। রক্তের ফোয়ারা জমিন ভরে গেল। আর বড় ভাই যখন দেখলো ছোট ভাইয়ের গলা দিয়া গল গল করে রক্ত পড়ে, বড় ভাইটা দৌড়ে আর বিল্ডিং এর ছাদের উপর উঠে কাঁপতেছে। হঠাৎ করে কাঁপতে কাঁপতে ছাদ থেকে জমিনে পড়ে হযরত জাবেরের দুইটা কলিজার টুকরা সন্তান, বড় সন্তানও তিনি ইন্তেকাল করলেন, ছোট সন্তানও ইন্তেকাল করলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এলাকার মধ্যে কেউ মারা গেলে আমরা মাহফিলটা কি করে দিই? বন্ধ করে দিই। হুজুর আজি আর মাহফিল না কেন নর আর রাজে কমিটির সভাপতি হিসাবে ইন্তেকাল করছি হয়নি না হই। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি যখন ঘরের মধ্যে নবীকে ইস্তেকবালিয়া দিয়া আনার জন্য যাবার আগে তিনি যখন ঘরের মধ্যে গেলেন, দেখে বিবির ঘরে এখনো রান্না হয় নাই। কি ব্যাপার, রান্না কেন করো নাই? দেখে চুলগুলা এলোমেলো, চোখে দিয়ে শুধু পানি পড়ে, কেন কান্দ? ঘরে যাইয়া দেখে এক সন্তানের গলাটা দুই টুকরা, আরেক সন্তানের শরীর মুবারকে রক্তে লাল হয়ে গেছে, মাথার খুলিটা ফেটে গেছে, মাথার এক অংশটা চেপটা হয়ে গেছে। ছোট বাচ্চা বলল, কি হলো? বললেন, ওরে আমার স্বামী, আজকে তো আমার সবকিছু শেষ। আমার দুইটা কলিজার টুকরা সন্তান আজকে বড় সন্তান ছোট সন্তানকে ছাগল জবে দেখাতে যাইয়া জবে কইরা দিল, বড় সন্তান ছাদ থেকে পড়লো। আজকে আমি মা তো, আজকে আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের মতো পরিণত হলো। এখন আমি কি করব? হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা কেমন আশিকে রাসূল, বিবির মুখ চাইপা ধরে বলে, খবরদার খবরদার, ও আমার বিবি, আমি আমার নবীকে দেখেছি 18 দিন উপাস, 18 দিন উপাস, 18 দিন উপাস। খুদার কসম, নবী আয়েশা যদি তোমার চোখের পানি দেখে, আমার নবী একটা লুকমাও মুখে দেবে না। যত কান্না করার পরে করবা, ও আমার বিবি যাই না রাখো, তুমি বিবির চাইতেও, আমার সন্তানের চাইতেও, দুনিয়ার সম্পত্তির চাইতেও যদি দামি কিছু থেকে থাকে, আমার নবীর একটা মুচকি হাসি দুনিয়ার সমস্ত কিছুর চাইতে আমি নবীর কাছে বেশি বেশি দামি। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া গাউসুল্লাহ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। সুবহানাল্লাহ। নওয়া দরে নবী पर पड़ा रहूंगा, पड़ेगी रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी
দুনিয়া গরম মধ্যে মা মরলে ফুয়া কেন করে ফুয়া মরলে মা কেন করে কিন্তু হযরত জাবের খদ্দব বিবি রে বিবি খবরদার চকুর পানির ফোঁটাও না ফেলাবি আর নবী যদি দেখে দে তোর চকুর পানির ফোঁটা পড়ে আর নবী খানা খাইতো না আর নবী যদি খানা না খাই আই যাবে সহ্য করে পাইতাম না আর উগ্র দুব না যদি আল্লাহর শত শত ফুয়া দিত বিয়াগুন যদি কুরবানি গরম পড়তো দয় আই যাবের কুরবান করতে রাজি নবীর উগ্র মুস্কি আসিলাই ডর করে হনা সুবহান ওরে প্রেম খারে হয় ওরে প্রেম খারে হয় মোহাব্বত খারে হয় ও দুনিয়ার প্রেমিক টিয়ার প্রেমিক দৌলতের প্রেমিক ঘরবাড়ির প্রেমিক ও ব্যবসার প্রেমিক ও নেতার প্রেমিক একবার মুস্তাফার প্রেমিক বইনা দেখো মুস্তাফার গোলামের দুনিয়াতেও কোনো ভয় নাই মুস্তাফার গোলামের আখিরাতেও কোনো ভয় ঠিক না রাসূল আমি তোমায় না চিনিলে তোমার কি আসে যায় মোরা তোমায় না চিনিলে তোমার কি আসে যায় দোনো জাগান তোমারি নূরি কদমে লুটায় দোনো জাগান তোমারি নূরি কদমে লুটায় ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ তুমি ছিলে জমিনে আর চন্দ্র ছিল আসমানে মক্কারি কাফির গনে নবুয়ত প্রমাণে করে তোমায় আবেদন চন্দ্র করতে দ্বিখণ্ডন করে তোমায় আবেদন চন্দ্র করতে দ্বিখণ্ডন দেখে তোমার তর্জনী ইয়া রাসূলুল্লাহ দেখে তোমার তর্জনী চাঁদ হবে যাই কুরবানি দেখে তোমার তর্জনী চাঁদ হবে যাই কুরবানি আশিকের পরিচয় দিয়ে চির অম্লান হবে যায় আশিকের পরিচয় দিয়ে চির অম্লান হবে যায় ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ একটা জবান বন্ধ থাকবে না ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ সালাতুন ইয়া হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা দুই সন্তানকে চাটের মধ্যে পেঁচায়া নিলেন তার উপর চাদর দিয়া পেঁচাইয়া খাটের নিচে ঢুকায়া রাখলেন কিছুক্ষণ পরে দয়াল নবী তশরীফ আনলেন ঘরের মধ্যে মেহমানে ভরপুর মুখের মধ্যে হাসি একমাত্র নবীর কারণে বিবিও মুখের মধ্যে হাসি বিবির ইশারায় বলে বিবি রে খোদার কসম একটা চোখের ফোঁটার পানি ফেলবি না আমার নবী যতক্ষণ খানা শেষ করে নাই ততক্ষণ কোনো দুঃখ দেখাবি না ততক্ষণ কোনো কষ্ট দেখাবি না কারণ আমার নবী আমরা গোলামের জন্য একদিন নয় দুই দিন নয় 18 দিন পেটে পাথর বাইন্ধা আছে আমি জাবের কলিজা ফাইটা মরে যাব যদি আমার নবী ঘর থেকে খানা না খাইয়া যায় বড় করে বলেন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার হযরত জাবের খানা দিলেন নবী সবাইরে খাওয়ায় নবী নিজে খান না সবাইকে দাওয়াত দিয়েছেন মেহমান আরো বেশি আসলো ওইখান থেকে নবী খাওয়াইতে খাওয়াইতে কত শত মানুষ খাওয়াইলো কোনো খবর নাই আসে আর খায় আমার নবী বাইরা দেয় নবীর খাওয়ার পালা যখন আসলেন আমার নবী বলো রে জাবের আমার নাতি দুইটা
সুবহানাল্লাহ। আর নবী বিয়াকিন জানে না ন জানে জানাত দেখনে জোরে খনা খনে নবী বিয়াকিন দেখেন না ন দেখেন দেখাত দেখনে আমার আল্লাহ আমার নবীকে সেই ক্ষমতা দিয়েছেন আর রহমান আল্লামাল কুরআন সুবহানাল্লাহ বলেন না। কুরআনের যত জ্ঞান জাহিরি বাতিনি ইলমে গায়েব ইলমে হাজির যা কিছু ইলম আছে সব কিছু কোরআনের ভিতর আছে আর কোরআনের যত ইলম আছে সব কিছু আমার নবীর ভিতরে আছে। বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ ঠিক কি না? আমার নবী কেমনে জানেন জানায়া দিল কে? আরো জোরে বলেন না কে? কিন্তু বর্তমানে মানে না মোল্লা ঠিক কি না? যে মোল্লা নবীকে মানে না ওই মোল্লাদেরকেও আমরা সুন্নিরা মানি। জোরে বলেন না মানি। আমরা নবীর গোলাম হতে চাই কি চাই না? নবীর জন্য যদি জান কুরবান দিতে হয় আমরা রাজি আছি কি না? দুই হাত তুলে বলেন রাজি আছি কি না? আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ কবুল করুক সবাই বলেন আমিন। আমার নবী দেখতেছেন কোন হাত উঠেছে, আমার নবী দেখতেছেন কোন অন্তর ভালোবেসেছে। লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। যতক্ষণ তুমি তোমার মা, তুমি তোমার বাবা, তুমি তোমার ছেলে, তুমি তোমার সন্তান, তুমি তোমার বিবি, তুমি তোমার টাকা, তুমি তোমার দুনিয়া, তুমি তোমার রাজার রাজভান্ডারের চাইতেও নবীকে ভালোবাসতে পারবা না ততক্ষণ তুমি মুমিন দাবি করতে পারবা ঠিক কিনা? আরো জোরে বলেন না ঠিক কিনা? এই জন্য সুন্নিরা বলে সোনার মদিনায় আমার প্রাণের, আমার সোনার মদিনায় আমার সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না। আমার সোনার মদিনা আমার প্রাণের, আমার সোনার মদিনা। আমার নবী যখন একবার জিজ্ঞেস করলেন, হযরত জাবের বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার সন্তান একটু দূরে খেলাধুলা করছে, আপনি খাবারটা খেয়ে নেন, আপনার পেটে অনেক খিদা, আপনি যদি খাবারটা খান আমি জাবেরের কলিজা ঠান্ডা। একবার বললেন আমার নবী, দ্বিতীয়বার বললেন জাবের আমার নাতি সারা আমি রাসূল এক লোকমাও খাবার খাবো না। এই কথা বলার দেরি সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে মায়ের কলিজা ফাইটা আওয়াজ বের হলো, চোখের পানি জরজরাইয়া পড়ে, মা দুই চোখের পানি ছাড়ে। আমার কামলিওয়ালা নবী হঠাৎ করে তাকিয়ে রইলেন, ও জাবের তোমার বিবি কেন কান্দে? দেখে হযরত জাবের না চাইতো চোখের কোনা দিয়া মুক্তার মতো টপ টপ করে চোখের পানি জরে জইরা পড়তেছে। জাবের কেন কান্দো? ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা গোপন করেছি আপনার থেকে, আমার বড় ছেলে ছোট ছেলেকে ছাগলের মতো জবে করে দিয়েছে, বড় ছেলে ছাদ থেকে পড়ে ইন্তেকাল করেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আসলে এই সংবাদ যদি শুনেন আপনার মুখে দিয়ে লোকমা ঢুকবে না। এই জন্য আমি আমার সন্তানটার দুঃখ, সন্তান হারানোর ব্যথা, সন্তান হারানোর যন্ত্রণা বুকের মধ্যে চাপা দিয়া নবীর ভালোবাসার পতাকা উড়াইয়া আমার ছেলে দুইটারে খাটের নিচে কাপড় দিয়ে বেড়াইয়া রাখছি। নবী আপনি যাওয়ার পরে তাদেরকে দাফন কাফন করব, কিন্তু দাফন কাফন হবে পরে, আগে আমার নবীর মুখের হাসি দেখবো। বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ। কামলিওয়ালা নবীর ওই প্রেমিক এই কথা যখন বলল, আমার দয়াল নবী বলেন আমার নাতি দুইটারে দেখাও। নাতি দুইটারে সামনে আনলো। তোমরা তো ভুলে গিয়েছো, ওয়ামা রামাইতা ইয রামাইতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহ রামা। আমার নবীর হাতের সাথে কার হাতের কানেকশন? আল্লাহর হাত ঠিক কিনা? আমার নবী যখন বলে সেটা আল্লাহর হুকুম হইয়া
নবী আশরায়ে মুবাশশারাকে যখন জান্নাতি বলে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতি কবুল কইরা নেই। আমার নবী যখন বলে যা দুই টুকরা হইয়া যা, আমার আল্লাহ বলে এখন এক টুকরা হইয়া যা। আমার নবী যখন বলে ডুবন্ত সূর্য উঠা যা, তখন সঙ্গে সঙ্গে ডুবন্ত সূর্য উঠে যায়। পৃথিবীর বুকে কারো শক্তি নাই ডুবন্ত সূর্যকে তোলার। নবীর খেয়ালই আল্লাহর খেয়াল, নবীর ইচ্ছাই আল্লাহর ইচ্ছা। আমার নবী যেটা চায় আমার আল্লাহ সেটা কবুল করে। বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ। ঠিক ঠিক, আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ ঠিক কিনা বেঠে? আরো জোরে বলেন না ঠিক কিনা বেঠে? এই জন্য কাশেক বলেন কে ঝোবি নবী কি के साथे में डल गया कि जो भी नबी की इश्क के साथे में डल गया, कि जो भी नबी की इश्क के साथ में डल गया, उसका कसम खुदा की मुक़द्दर बदल गया, उसका कसम खुदा की मुक़द्दर बदल गया। सलातुनिया দুইটা লাশ, দুই সন্তানের লাশ নবীর সামনে পড়া। হযরত জাবেরের চোখের পানি পড়ে, হযরত জাবেরের বিবির চোখের পানিও পড়ে। আমার নবী বলে জাবের তুই কান্দিস না, আমি আমার নাতি ছাড়া এক লোকমাও খাবার খাবো না। সুবহানাল্লাহ বলে না। আমার কামলিওয়ালা নবী তুত মুবারক মুখ থেকে বের করলেন, হযরত জাবেরের ছোট ছেলের কাটা জায়গার মধ্যে আস্তে করে টান দেওয়া আরম্ভ করলেন। এইদিকে যখন টান দেয় ওইদিকে দেখে কাটা জায়গা জোড়া লাগে। আর যখন দুই নাতিরে ডাক দিলেন, ও নাতি না, ও আমার নাতি, তুই কি তোর দাদা জানের সাথে খাবার খাবি না? তুই দয়াল নবীর সাথে কি লোকমা গিলবি না? যখন ডাক দেওয়ার দেরি, আরে নবী ডাক দিলে গাছ উপড়াইয়া নবীর কদমে পড়ে, নবী ডাক দিলে পাথর গড়াইয়া নবীর কদমে পড়ে, নবীর ডাকে চাঁদ পর্যন্ত দুই টুকরা হয়, নবীর ডাকে সূর্য উঠে যায়, মরা কিভাবে জিন্দা হবে না? ডাক দেওয়ার দেরি, লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে দুই সন্তান নবীর কোলে বসে পড়লো। বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। এটার নামই হচ্ছে হুব্বে মুস্তাফা। সুবহানাল্লাহ বলেন না। এই মোহাব্বতের দাম আছে কি নাই? আরো জোরে বলেন আছে কি নাই? কিন্তু আমাদের মধ্যে সেই নবীর প্রেম নাই, শুধু দুনিয়ার প্রেম, দুনিয়ার প্রেম, দুনিয়ার প্রেম। ঠিক কি না? নবীর প্রেমের দরকার আছে কি নাই? আরো জোরে বলেন না আছে কি নাই? আমরা নবীর গোলাম হতে চাই কি চাই না? আরো জোরে বলেন চাই কি চাই না? এই জন্য আজকে থেকে নবীর গোলামি করার চেষ্টা করো, নবীর সত্যিকার আশিক হওয়ার চেষ্টা করো। আল্লাহর ওলির কদমে যাইয়া যাও, আল্লাহর ওলির কদমে যাইয়া নিজের জীবনকে কুরবানি দাও। ঠিক কি না? সময় তো কম, আলোচনা অনেক লম্বা। জেনে রাখো ওই নবীর প্রেম কোথায় শিক্ষা দেওয়া হয়? ওই নবীর প্রেম হাটাজারিতে নয়, ওই নবীর প্রেম নিউ মার্কেটে নয়, ওই নবীর প্রেম রাজধানীর বুকে নয়, ওই নবীর প্রেম সানমারের মধ্যে নয়, ওই নবীর প্রেম ডিসি গিলের মধ্যে নয়। ওই নবীর প্রেম কোথায় পাওয়া যায়? ওই আল্লাহর প্রেম কোথায় পাওয়া যায়? আমার আল্লাহ বলে কতগুলো প্রেমের সওদাগর আছে। ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন। সুবহানাল্লাহ বলেন না। এই জন্য কাশেক বলেন রে প্রেম খেলা ইশকের মামেলা সবাই জানে না রে। ঠিক না? ওরে প্রেম খেলা ইশকের মামেলা সবাই জানে না রে। ওরে আশিক ছাড়া আল্লাহর দিদার কেউ পাবে না রে। ওরে আশিক ছাড়া
প্রেম খেলাই শিখের মামেলা সবাই জানে না সালাত নিয়া ওই নবীর উত্তরাধিকারী ওই নবীর আদর্শের উত্তরাধিকারী ওই নবীর ব্লাডের উত্তরাধিকারী ওই নবীর বেলায়েতের উত্তরাধিকারী তারা হলেন হিন্দাল ওলি আতে রাসূল খাজা গরিব নওয়াজ তারা হলেন হুজুরে গৌসুল আজম মেজবান্ডারি তারা হলো আওলাদে রাসূল মদিনা ওয়ালার বাগানের ফুল ঠিক কি না তাদের ভালোবাসা আমাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন আল্লাহ আমরা মোল্লার কথাই কোন মৌলবীর কথাই গৌসুল আজম মেজবান্ডারিকে ভালোবাসি না আমরা কোন হুজুরের কথাই খাজা বাবাকে ভালোবাসি না আমরা কোন দুনিয়ার কোন ঠেসগুতার কারণে সৈয়দ আহমদ শাহ শ্রীকুটিকে ভালোবাসি না ভালোবাসতে বলেছেন কে আরো জোরে বলেন না কে কারণ আমার আল্লাহ পাক বলতেছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কুল আসআলুকুম আলাইহি আজরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা আল্লাহু আকবার মোহাব্বত করার জন্য কে বলেছেন জোরে বলেন না কে কি দুনিয়ার কোন বইয়ে নাকি কোরআনে জোরে বলেন না কোথায় কোরআনের মধ্যে কোন ভুল আছে যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন আল্লাহু আকবার বলেন এটা এমন একটা কিতাব যে কিতাবের মধ্যে কোনো ভুল ওই কিতাবে বলে বন্ধু বলো আমার নবী 18 দিন পেটের মধ্যে পাথর বাঁধলো তার হক উম্মত আদায় করতে কিয়ামত পর্যন্ত পারবে না পারবে না পারবে না যদি আদায় করতে চায় গৌসুল আজম মেজবান্ডারির মতো আল্লাহ ওয়ালা ওলি পাইলে আওলাদের রাসূল পাইলে খাজা গরিব নওয়াজের মতো আল্লাহর ওলি পাইলে হুজুর সৈয়দ আহমদ শাহ শ্রীকুটির মতো আল্লাহর ওলি পাইলে তাদেরকে যেন মোহাব্বত করে রাসূলের হক যদি আদায় করতে চায় বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ ঠিক কি না এই জন্য আমরা বলি কান্দাইও না ও বান্দারি বুকে নাওয়া মায় কান্দাইও না ও বান্দারি আমি কিছুই চাই না শুধু মাত্র তোমায় আমি চাই আমি কিছুই চাই না শুধু মাত্র তোমায় আমি কান্দাইও না ও বান্দারি বুকে নাওয়া মায় কান্দাইও না ও বান্দারি বুকে নাওয়া মায় আমি কিছুই চাই না শুধু মাত্র তোমায় আমি কিছুই চাই না শুধু মাত্র তোমায় আমি চাই সালাতুনিয়া সালাতুনিয়া কারণ আল্লাহর ওলির দরবারে মোহাব্বতের লেনদেন ছাড়া কোনো লেনদেন আসেনি কোনো হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারা বলতে পারেন গরু দেই মহিষ দেই গয়াল দেই উট দেই এত কিছু দেই এগুলা কি লেনদেন না এগুলা লেনদেন না এগুলা হচ্ছে আপনি যাকে মুর্শিদ দেখেছেন আপনার কাছে তো চাই নাই আপনি মোহাব্বত লেগেছে সেই জন্য দিয়েছেন ওলি আল্লাহর দরবারে নজরানা দেওয়া কারণ নবীর দরবারে নজরানা যেভাবে সাহাবারা দিতেন এইভাবে আমরা আল্লাহর নজরানা দেই এটার মধ্যে কোন ধরনের ভুল ত্রুটি জোরে বলেন না কোন ধরনের ভুল ত্রুটি কারণ আল্লাহর ওলির মর্যাদা দান করেছেন কে আরো জোরে বলেন না কে এই জন্য ওলি আল্লাহর শানে বেয়াদবি করা যাবে সব ওলি আল্লাহর জবানে একটাই জিকির লা ইলাহা কোন পার্থক্য আছে মাইজবান্ডারও জিকির লা ইলাহা বোধ কেউ হদে মাইজবান্ডার হলে পূজা চলে দে পূজা নাউজুবিল্লাহ বলে পূজা চলে নাকি আল্লাহর জিকির কার জিকির
দমে দমে জপরে মনে লা ইলাহা লা ইলাহা ঘটে ঘটে আছে জারি ঘটে ঘটে আছে জারি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দমে দমে জপরে মন সুবহানাল্লাহ বলেন। শুধু জিকির কি বলতেছেন, শুধু ওয়াক্ত ওয়াক্ত নাই, দমে দমে, প্রত্যেকটা দমে দমে কাজ জিকির। তাহলে সবার জবানে চলতেছে লা ইলাহা, প্রত্যেক ওলি আল্লাহর জবানে লা ইলাহা। আমার শাহিন শাহ বাবাজান বলে হালাল খাও, নামাজ, আল্লাহ আল্লাহ, খাস জিকির করতে হয়ে দেয়। জোরে বলে না কার? হালাল খাও, নামাজ, আল্লাহ আল্লাহ, সব সমস্যা ঠিক কিনা? আবার বলতে হইতে একজন হুজুর নামাজের হতে কাগে না হয়, আলালের হতে কাগে হই। এখন তো গাদা, তোর মাথা তো গুঁড় বাদে কিছু কি আছে দেখি। গুঁড় মানে কি? গরুর গু তো বড় দামি জিনিস। ইনের যদি গাছের গোড়ার দে গাছে কি ভাই? জোরে হনাবা কি ভাই? তোর মাথার গুইন যদি নেমেকে দে গাছে জিন্দে তাইলে মরি যাবে ঠিক কিনা? আখাইমে গুহ না কি খাইমে আখর দিয়ে ঠান্ডা সত্তর এটা মসজিদ বহুত ফইলার খাতারত দেবে দি খোয়ালত দাগ বানাই ফেলি উন্দি তলে তলে সুদূর হাসপার বার করে আছে না নাই? আল্লাহ দিল্লে নামাজি ফাওয়াইলুল লিল, এটলে নামাজি জাগাই দি জাহান্নামত ওয়াইল দো জগত ঠিক কিনা? আবার ফইলার খাতারত কতন আছে নামাজি যেগুন আগে হালাল খায় হারাম না খায়, আল্লাহ জিকির করে, আল্লাহ হতে জানি রাখো আসসালাতু মিরাজুল, ইতারা নামাজ নিন্দে খোদার লয় মুকাম মুআমেলা, খোদার লয় সাক্ষাৎ, খোদার প্রেম সাগরের ডুব মারা দে সুবহানাল্লাহ নাওয়া ঠিক কিনা? ওয়া তুই তো বলি আল্লাহর বাসা ন বুঝো, তুই তলে তলে হারাম খাইবে উন্দি ইবের আব্বা ডাকিবে, ইবের আম্মা ডাকিবে, ইন্দি লইবে উন্দি লইবে, ডলার টানে টানি লইবে, লইয়ার আবার 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি জগতরে দেখাইবে, খতন মা ডাকিবে, আম্মা জান আমাদের কওমি জনতার জননী ডাকিবে, আবার খতন কইবে এটা হবে না, এটা নাস্তিক, এটা বরবাদ। ওহো কইলে নাস্তিক আবার ফরদি কত মা কত কিউর বলে, কত টিয়ার বলে, উনল দিয়ে টিয়া দিলে লুই দে টিয়া দিলে আসনে নাই। কিন্তু মলয় ফুরুত ফারুত মলয় এগুলো রে মূল কম করবে তো মলয় কইলে মলের ইজ্জত যাবে গুই। মূল যত বেশি খাইবে ফাদর বাস তত কি বোধে বেশি বোধে ঠিক কিনা? এত লাচি তারা জিন্দি যাইনি তো বাস বাইরে দেয় ঠিক কিনা? আর আওলাদ রাসূল জিন্দি যাইনি খালি খুশবু বাইরে দেয় ঠিক কিনা? আর গুণের ওপর 13 মাস 13 দিন পর খবর তুলিতে হযরত আব্দুল সালাম বুসপুরি জন্ডিলে দাফন করছি এন্ডিলে ফাড়ি সুবহানাল্লাহ নাওয়া কৃপণতা কইলে ডর করে সুবহানাল্লাহ। আর গুণ একটা বেটার গোলাম ন, আর গুণ গাউসুল আজম মাইজ ভান্ডারের গোলাম ঠিক কিনা বেটা? মরিবার আগে জন্ডিলে মরণের ভর এত লাইতার তারা ভর। আমি কি মরণকে ডরি, আমি কি মরণকে ডরি ঠিক না? আমার বুকের পাটা শক্ত আছে, বুকের পাটা শক্ত আছে, মালিক মাওলা মাঝি ভান্ডারি। আমি কি মরণকে ডরি, আমি কি ই কইবার হিম্মত লাগে বোধকে আজরাইল ন মসজিদের হাত দিলে বিয়ে হয়ে যায় খড়ের হাত কি হয় আয় দেখি দি হইতে আরো বাড়ির মধ্যে 45,000 টাকা দিয়েছে সরকার বানাইয়া যেতে পুরো 2-3 কত কি চালি কদিন আর টানের ফান লাভ দে আছে না নাই? আর কত না কত কিউর খাটতি খাটো সবাই দিনি আয় খাটেন না শুই আয় মরণের টাইম হইলে আর মুর্শিদের কলদ মধ্যে মজুম দে সুবহানাল্লাহ এলে মতর দাম আছে না নাই? তোরা মরা দেখো তো না হয়তো দেখি দি মতুর ঘরে জিন্দা থাকিতি ঠিক কিনা? এটা লেখর চলো যাই অমরপুরে, যে দেশে মানুষ মরে না, যেই দেশেতে বাস করিলে আজার আইলে রে ভয় থাকে না, যেই দেশেতে বাস করিলে আজার আইলে রে ভয় থাকে না। চলো যাই অমরপুরে
ঠিক কি না মুসা আলাইহিস সালাম আজরের এক কোসওয়ার মার গিয়ে সগুন নাট বলটু তো বাইরে গিয়ে ডরাই না আল্লাহর যে কত খোদা হার খাসে বাটাই ডরে ইবত উল্টো আর জান কি করি বেলার ইবত জান কি কবজ গুজুম কত কেন আদব করি যাও আদব মুসা আলাইহিস সালামের খাস জীবন নয় আজরাইলে ডরে নয় দে যাবে সময় দেখে দো হজন মানুষকে খবর করি কি হদিবে কিউর খবর হদ নডিল মানুষুর লাই ইন্তেকাল কজি তো খবর কুজি দি হদ খন্ডিলে সাই কানা করে হদ শুই ছন না হদ মাড়ে তো বালালার হদ তোলে এটা তাকি জন সুবহানাল্লাহ না সামনে যাই না ওরে ডরে আজরাইলে বহুত কি আজরাইলে সুয়ার মারি দে দাও আছে ঠিক কি না মানুষ হইয়া মানুষ ধরো অমানুষের সঙ্গ ছাড়ো মানুষ হইয়া মানুষ ধরো অমানুষের সঙ্গ ছাড়ো দিখাইয়া দেবে তোরে অমরপুরের বালাখানা দিখাইয়া দিবে তোরে অমরপুরের বালাখানা চলো যাই অমরপুরে সুবহানাল্লাহ আর জামিয়ার ফুরকানি সাহেব ক্লাস যেতে পড়ার ছাত্র কলে একদিন ইলমে গায়েবের আলোচনায় শি ইবা হদে নবী ইলমে গায়েব জানা কত দূর কোন দিলে জানা কত দূর বেড়া নবীর কথা বাত রাখ আই ইলমে গায়েব জানা সুবহানাল্লাহ কত দূর হন না কেন কত কই মাগদিন নাস্তা খাওয়ান লাগবে বেটা তো ছাত্র দুয়া যাইরে হুজুর বেশি দেখতে আল্লাহর ওলি হইলি তারা রাখো খুদুন শিক্ষক আছে আল্লাহর ওলি খুদুন আছে কালা গাছর বলি ঠিক কি না ও তো ফাঁস লাগাই দে কি লাগাই দে আছে না নাই ইতার হইলে আল্লাহর ওলির দইলে কবেটা নাস্তা খাওয়ান লাগবে একজনে যাই নাস্তায় নি এই সিঙ্গারা সমুসো পেঁয়াজু এক কাপ দুধ চা আনি খাই দে বিসমিল্লাহ করিয়া দরুদ শরীফ আবার কলা কলা রাসূলুল্লাহ পড়া আরম্ভ করছি সুবহানাল্লাহ একজনে কত দূর আর তিন টিয়ার নাস্তা খাওয়াইলাম এলমে গায়েব না হইবেন না টেঙ্গরি সাইয়ের কথা যা বেটা আগামী মুহররমের 10 তারিখ অমুক সময় আমি ইন্তেকাল করব সুবহানাল্লাহ কদুন মুস্কি মুস্কি সিন বুঝিয়ে রে কদুন বুঝিয়ে রে সগুর পানি সারে দিয়ে সুবহানাল্লাহ না এতাল্লাহ হয়তো বুঝিলে বুঝ পাতা ন বুঝিলে মাইজবান্ডার কি আছে দূরত্ব চিন্তা ন প্রেম লই যাও চিনিবে আবু জাহেলের নবী দেখিয়ে বলে খালা বস বইছে দেখি সিদ্দিক আকবর দেখি যে নূরুন আলা নূর হনা নূরুন আলা নবী খোদা আয় আয় না আবু বকর তুই আরবি তো তোমার সুরত দেখো আবু জাহেলের তার সুরত দেখি তো মাইজবান্ডার কি আছে দেখি বলে প্রেম লাগিব হিংসা ন ঠিক কি না শের বাংলা কি চিনিবে প্রেম লাগিব হিংসা ন ঠিক কি না সৈয়দ আহমদ শাস্ত্রী কোটি কি চিনিবে প্রেম লাগিব হিংসা ন ঠিক কি না আল্লাহর ওলি ভিতর কোন হিংসা আছে না অথচ হিংসার হাজ ওলি আল্লাহর দরবারে তো কোন হিংসার কোন জায়গা কিন্তু আর ফুন্দুরের পর্যন্ত হিংসা হিংসা নারী হিংসা তো গালো দিন নিশুদিন তো বাইরে আছে না নাই ওয়া আরো যখন আছে না নাই কেউ সেখানে জি আইন আইন আল্লাহ ওয়াক্কা করে দিবা নারে তাকবীর আলকা সিয়াদ দাও আলকা সিয়াদ দাও আলকা সিয়াদ দাও সিয়াদ নারে গাউসিয়া আলে সিনাত ওয়াল জামাত বিশাল কথা রাগবা জামতান ফজিলে না জামতান ফজিলে না সমাজের পরিস্থিতি আছে সমাজের পরিস্থিতি আমাদের মাঝে আজকে রাজি মুশার মিলাদ মাহফিলে সম্মানিত বিশেষ আলোচক চট্টগ্রাম হাটহাজারী নদিয়া মাহমুদিয়া মাহফিল মাদ্রাসার সম্মানিত আলোচক ও কাজীপাড়া জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব হযরতুল হাসান রহমান জনাব মাওলানা আল্লামা সৈয়দ নূর মোহাম্মদ আল কাদেরী মাদাদুল আলী সাহেব আল্লামা সৈয়দ নূর মোহাম্মদ আল কাদেরী মাদাদুল আলী সাহেব উচ্চ আওয়াজে বলেন মারহাবা মারহাবা ইমতরাবা মারহাবা তো মারহাবা না হইলে দন করে হ মারহাবা ইয়ানা গমলা খুশিদার কান জিকির করে হক লা ইলাহা লা ইলাহা লা হক লা
হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি গায়রুল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হক লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাহলে আল্লাহর ওলির ক্ষমতা আছে কি নাই? আল্লাহর ওলির দরবারে ছয়টা জিনিসের কোনো দাম নাই। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, এই ছয়টা রিপুর কোনো ব্যবহারই আল্লাহর ওলির দরবারে চলে, কিন্তু এই নারাতুল সামনে বেশি। তাহলে আল্লাহর ওলির দরবারে গেলাম, এইগুলা দমন করতে পারলাম না, তাহলে বোঝা যায় আমি মুরিদ হয়েছি কিন্তু সত্যিকার প্রেমিক বনতে পারি জোরখানা ফাইজিনি। এই জন্য আমার রব্বুল আলামিন বলেন আল্লাহর ওলির দরবারে যাবা, শুধু তাই নয় ওলি আল্লাহর দরবারে যাবা, আমি আল্লাহর হুকুম মানবা, আমার রাসূলের হুকুম মানবা এবং আল্লাহর ওলির নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে লাভ না ক্ষতি। সাইন্স বাবাজান বলেছেন হালাল তুমি খাইতে লাগু দেবি কিনা আরাম, তুই আশেক দাবি করলে খাম হইব না, জোরে খন হইব না। তুই যাই রুজুর কেবলা রাতত বাইরে তুইও উন্দি তুই এনজিও সংস্থা চালাইতে লাগু, এই প্রেমিকের কোনো দাম আছে না? হইদে আগে কি হ হালাল হ না, তারপর নামাজ পড়ো, তারপর আল্লাহ আল্লাহ, তারপর সব সমস্যা তো সমস্যা আরো গিন্ন মিটার গা মিটিবের মাইল মিটার দিদি আর ক্যাঙ্গরে মিটিবের সমস্যা আর মাইল মিটার, কিন্তু তুমি মাইল মিটার নাই, তুই বে মিটারে চলতে লাগবে, ঠিক কিনা? আরো জোরে হনা ঠিক কিনা? তাহলে সমস্যা আছে না নাই? আচ্ছা আল্লাহর ওলি কল কি লোভী না হলো? সাইন্সা বাজানো কত লক্ষ লক্ষ টিয়া সুটকে শুদ্ধ সারিনে মেসেজ দিয়ে জ্বলাই দিয়ে দেয়, বছর গড়ি মারে টিয়া জ্বলাই দিয়ে আর বছর টিয়া যা দিবি ফকর টিয়া কেন আগিয়ে ই কি ফেলে যাইম না কোনো আমি বেকুম না কোনো ই খড়লে ইম দে ফকরত খনা, কিন্তু আল্লাহর ওলির দরবার যার থেকে ই সুটকেস ভরে টিয়া দিয়ে বছর গড়ি মারি জ্বলাই দিয়ে, ঠিক কিনা? আর যখন কিয়া আল্লাহর ওলি দেখুন মাত্র বুঝি দেখুন হালাল ন এখন কি হারাম, হারামে গিন আল্লাহর ওলির দরবারত কোনো খাম জোরে কোনা কোনো খাম। সোনার বিকে গৌসুল আজম মাইজবান্ডারের দরবার আল্লাহ গিলে পর ভিতর দি গুড়া স্বর্ণর বান্ডলে বান্ডলে স্বর্ণ লইছি আইনি দে এডে সিটি স্ক্যান কেন ধরানো করে আনি মাইজবান্ডারন মি জানিয়ে রে স্বর্ণ তো ট্রাং উদ্দে মেলা মাইজ বাজান জীবনত তো বহুত খাম দেখি খাম ন দেখি অসহ্য করে সিঁড়ি যদি ভালো গিয়ে গই তোর গিলেপ দেয় বিয়ে কিন তোর আর গিলেপ বলে ফেলে জারি জারি স্বর্ণ কিন হতো তুলে যাবই তোর এগিনো দরখানে জিয়ান খালেদ নিয়ে তাই নসিয়ান দরখার দে সুবহানাল্লাহ হালাওয়া, ঠিক কিনা? এতালে সাইর হর কেন চিনলি না রে মন আমার গৌসুল আজম মাঝি ভান্ডারি, আমার গৌসুল আজম মাঝি ভান্ডারি, গৌসুল আজম মৌলানা কেমন কেন চিনলি, গৌসুল আজম মাঝি, ঠিক কিনা? কোরআনে কয় চিনতে তারে সৃষ্টি তোদের সংসারে, ওরে না চিনিয়া মরিয়া গেলে, না চিনিয়া মরিয়া গেলে বিফল জীবন কেন চিনলি, গৌসুল আজম মাঝি ভান্ডারি সুবহানাল্লাহ। গত 10ই ফরগেদি উগ্গু মইশনো ঢুকে কিরে বাজি মুশকানো ঢুকে একজন তুন ফুসল্লি দি কিরে মইশনোয়া নকে বছর হদন হুজুর কইন না পারন না হদি কি এনে ফুসল্লি নাই দিতে তুমি বালা জানি হদার বাজানো হইদে 10ই ফরশুদ কিনওয়ানি বললাই
তো তোরা খাইলাতি কেন আইছস খোদা খাইলাতে তো নয় কেঙ্গর এক্সুস দে খোদা বাজানো হই দে নিজুরে হাদিয়া বানাই আনি বেলাই মস্ত নো আনি তবে নিজের দরবারের গোলাম বনিয়েছি সুবহানাল্লাহ। এই প্রেম শিক্ষা চলেন না চলেন না অহংকারের মাটি করে দি অহংকারের কি করে দি চেয়ারম্যান আয়ুক মেম্বার আয়ুক প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি আয়ুক গোলাম বনিয়ে হাদিয়া করিয়ে নিজের সাইটিংকে জানোয়ার তুন অত্রম মনে করে যত নিচু বনিয়ে ওলি আল্লাহর দরবারে যাইতে দিবে তত উদ্দির মকাম উদ্দির সিট আল্লাহ বরাদ্দ দিব সুবহানাল্লাহ। ঠিক কি না? কারণ তার তুন ক্ষমতা আছে না নাই? কুনতু সামিয়াহুল্লাযী ইয়াসমাউ বিহি বাসারাহুল্লাযী ইবসিরু বিহি ইয়াদাইহুল্লাতী ইবতিশু বিহা রিজলাহুল্লাতী ইয়ামশি বিহা সুবহানাল্লাহ। কানেকশন বরাবর ঠিক কানেকশন বরাবর আল্লাহ হদে কির কানেকশন একজন হদে তুই আল্লাহ শিয়ানা করে গুস্ত 5 মিনিটে সাবি দে 5 মিনিট 6 মিনিট তুই বাপর ফুতেলে 5 মিনিট দিয়ে তার খারফুত বাপর ফুতেলে 6 মিনিট আর লিংক বহুত দূরে আর লিংক আই চেয়ারম্যান সাহেবের হতা হতি আই এমপি সাহেবের হতা হতি আছে না নাই ফাওয়াদ দেখাত আছে না নাই হদায় অমুকুল্লয় আর ক্ষমতা অমুকুল্লয় আর পাওয়ার অমুকুল্লয় আর সম্পর্ক ওরা কিন্তু দুনিয়ার সম্পর্ক হদিম বাদে গদি ফলটি গেলে ক্ষমতার লেশও দেখতে না আর আল্লাহর বলির ক্ষমতা হদ্দুর আল্লাহ হদ্দে কোনো নেতার লয় না কেতার লয় না কোনো দুনিয়ার বন্ধুর লয় না বান্ধবর লয় না ডাইরেক্ট কানেকশন আয় খোদার লয় ডর করে হদা সুবহানাল্লাহ। কুনতু সামিয়াহুল্লাযী ইয়াসমাউ বিহি আয় আল্লাহর কুদরতি খানর লাইবের কানেকশন ওয়া বাসারাহুল্লাযী ইবসিরু বিহি আয় আল্লাহর কুদরতি সগুল্লাই কানেকশন ওয়া ইয়াদাইহুল্লাতী ইবতিশু বিহা আয় আল্লাহর আতাল্লাই কুদরতি আতাল্লাই কানেকশন ওয়া রিজলাহুল্লাতী ইয়ামশি বিহা আয় আল্লাহর কুদরতি কদমল্লাই কানেকশন। ও আল্লাহর ওলি তুই বদনা মারিবে 42 মাইল দূরে উড়ি যাইবো আর হুজুর বিয়া কোন যাইবো না চাই আর হুজুর আর বিয়া কোন একত্রে বদনা করে যদি হেইয়ো হেইয়ো কমাইল যে বুঝে আধা মাইল ফ্যান্ডল ভাড়াইতো না বলি খবর কি ভাড়াইতো না কিন্তু গৌসুল আজম মাইজ ভান্ডারে যেত মাইজি ও বাবা কি তুরস্ক লাডার এই লাডার তো ফেল করিব দুনিয়ার ব্যাগ লাডার ওরে বরাবর সেন্টার বরাবর বাগর মাথা বেড়াই টুস করে যেতে হবে বাকি হতে বাপলে বাপ কিরেবে হত্তু নাই কত হত্তু নাই দেন হইবে গৌসুল আজম মাইজ ভান্ডারের গোলাম দাসনা তাড়াতাড়ি সুবহানাল্লাহ না কিরে বদনা তোর এত ক্ষমতা হত্তুর কত দূর ফটিকছড়ির মানুষ আটাদারির মানুষ রজন্য মানুষ বোয়ালখাইলের মানুষ শহরের মানুষ তোরা তো বেকুব না বুঝলি গৌসুল আজম মাইজ ভান্ডারের আতল্লয় বদনা লাগিয়ে দে বদনা হত দামি হতা কেন লাগি সা শোনা আই বদনা লাগিয়ে দে বদনাও কেরামতি দেখার তুই লাগি সা তোর ভিতর গান মদিনা ওয়ালার প্রেমর বাগান করে দিব ডর করে হয় না সুবহানাল্লাহ। ঠিক কিনা? এতাল্লাহ হতে বুঝিলে বুঝপাতা ন বুঝিলে খাজা করিবেন আমার দুনিয়ার তো যেদিন না যার সারা জগতরে খাপাইছি খোয়ালন মধ্যে সোনালী অক্ষরে লেখা গিয়ে গই হাজা হাবিবুল্লাহ মাতাফি হুব্বিল্লাহ ইবে খনজারগু হইতারনে আল্লাহর বন্ধু ইবে আল্লাহর হাবিব ইবে আল্লাহর বন্ধু আজিয়ান তেগাল কইছে মাতাফি হুব্বিল্লাহ আল্লাহর প্রেমের মধ্যে আজিয়ান তেগাল কইছে সুবহানাল্লাহ। আয় মইলে গাল টেরা আর তুমি গালো বাঁধি দম পরে না ট্যাং দূর মানুষ কি করে দম পরে বাঁধি দম পরে হয় দেবে গুজে কিয়া আর মাতাফি হুব্বিল্লাহ ইন্না ফারিদি আর দুনিয়ার প্রেম মসজিদে তলায় গাল টেরা মাল টেরা আর আল্লাহ ওয়ালা যত দুনিয়া তুম যাও ওয়ালা মধ্যে সোনালী অক্ষর উড়ি গিয়ে ইবে খন হদিবে আল্লাহ আল্লাহর হাবিব ইবে আল্লাহর বন্ধু ইবে আল্লাহর প্রেমিক সুবহানাল্লাহ না এতাল্লাহ শেষ কালাম পড়ি শেষ করি মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরত কেবলা মদিনার গোলামি আমায় দে একখানা মধুর আওয়াজ হইব শেষ ভালো যা জোরে হনা শেষ ভালো যা মদিনার গোলামি আমায় দে ও
ও হযরত কেবলা মদিনার গোলামি মদিনার গোলামি ও বাবা জান কেবলা মদিনার গোলামি সোনা চাঁদি রূপা চাই না চরণ দুলি এই কামনা সোনা চাঁদি রূপা চাই না চরণ দুলি এই কামনা ভাঙা তকদির জোরা ও হযরত কেবলা ভাঙা তকদির জোরা ও বাবা জান কেবলা মদিনার গোলামি ঠিক না বেলায়েতের গভর্নরি গৌসে খুদা মজভান্ডারি বেলায়েতের গভর্নরি গৌসে খুদা হাসান রেজার অন্তর জুরাই দে আশিকানের অন্তর জুরাই দে ও হযরত কেবলা মদিনার গোলামি মদিনার গোলামি আমায় দে ও মুর্শিদ কেবলা মদিনার গোলামি সত্যিকার গোলাম বনিবের আল্লাহর তৌফিক দান করুন জোরে হন আমিন আজি যারা আইছি যদি এটার মাহফিল উত্তল যদি কিছুটা শিক্ষা লই যাই না পারো গরজ যেখানে ভুলি যাবে না কোনো বিয়াকি আরের মধ্যে কোনো ভুল বুঝা বুঝি আছে না দূরত্ব আছে না গৌসিয়া কমিটি হ ছাত্র সেনার ভাই হ গৌসুল আজম মাইজভান্ডারের গোলাম হ শেরে বাংলার গোলাম হ খাজা বাবার গোলাম হ গৌসে পাকের গোলাম হ আর আওলাদ রাসূলের গোলাম হ আরের মধ্যে কোনো পার্থক্য কোনো দূরত্ব পীর যার যার সুন্নিয় সবার হনা পীর যার যার সুন্নিয় আলাউদ্দিন জিহাদের ব্যাপারে যত প্রয়োজন হই গোলামে গৌসুল আজম মাইজভান্ডারি উদ্যোগ বিয়াকুন যাতে মাডার নামে গিয়ে গই সরকার পর্যন্ত তর করে হাফিয়ে ঠিক কিনা উগ্র গাড়ির চাকা ফামসার গরণ ন ভরে জিয়ালত তালা বাঙ্গন ন ভরে সরকার হতে জীবনত বহুত আন্দোলন দেখি এলি আন্দোলন ন দেখি উগ্র পুলিশের মাথাত বাড়ি ন ভরে উগ্র পুলিশের তুন বাড়ি দল ন ভরে গাড়ির চাকা বন্ধ করার ন ভরে ব্যবসা বাণিজ্য লুটতরাজ ন করে আদর্শবান সৈনিক নবী বলির গোলাম অকল লুটতরাজের পক্ষে ন দান্দাবাজির পক্ষে ন ইতারা নবীর সৈনিক নবীর পক্ষে ঠিক কিনা বেটা সরকারের বাধ্যই আলাউদ্দিন জিহাদে কথা তালা ভাঙবো না সরকার কথা আমরা বেঁধে রাখবো না আমরা বেঁধে তালা খুলি দিব হদে কিয়া হদে তোমারা বিয়া করার অন্তর তালা তো নবিল্লাই কোলা ঠিক কিনা কোলাই এখন বন্ধ হয়ে যাবো না আগামী মাহফিল তাইলে তো আইলে ওদি বন্ধ কি এক বছরে তো তালা ফুরে নাকি খনাইলে হবো না খন এত লোক বালা মেঘকে খাটি ফিট ধরিবে 2 নম্বর ভিন্ন 8000 গেলে পাইবে তো খ নম্বর আর ইন্দি নানাপুরের ডাকো দি পাইবে তো খ নম্বর 1 নম্বর খ নম্বর আবার 8000 লই খুলে শেরে বাংলার রকম মাজার আসিব 6 নম্বর ঠিক কি না যত বাতেল আছে ব্যাকুনে ডরাই দিবে হাসত্র কইতার না ইবে বাংলার আলা হযরত মুফতি আজম মুহাদ্দিস আজম মুফাসসির আজম বাহারুল উলুম সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইবে সম্পর্ক কইলি ইবল্লে যারা সম্পর্ক এবং শুধু তাই নয় আর শের বাংলা হদিবা আর উস্তাদ শুধু নয় ইবে সুন্নিয়তের স্তম্ভ ইবের আতর লেখনি ঘিরের তুলে দামি সুবহানাল্লাহ ইনি তারা ছাত্র নবা আবুল আলাম মওদুদি পর্যন্ত কে করতো গিয়ে বই লালদিতুন দন ফজি এনে দ্রুতিতের স্টেডিতের মাহফিলিতের মানুষিতের মাইকিতের সাউন্ডিতের লাইটিতের ফ্যানিতের বাতাস শেরে বাংলা গিয়ে গই খোদাই বই যাগো বলবো এখন মোনাজার হবে আবুল আলাম মওদুদি কত অবশ্যই হবে এখনই হবে কত তবে এখন না একটু পরে কত কদ্দুর পরে কত এক সপ্তাহ পরে কত কিয়া কত মেরা কিতাব তো ঢাকা পে छोड़ के आया আর কিতাব পড়ার আইছি দি
কত শেরে বাংলা খোদা এখন কিতাব এনে দৌড় আয় তো কিতাব নোয়া না খাইলাত বিল্লে সিদে না কত না কিতাব সারা কিউর মোনাজারা কত তুন কিতাব নলা কত কেন বুঝিবে কত তুই বড় খন কিতাব খন পৃষ্ঠা কত নম্বর কথা খ আয় এখনই কইম কত কেন হইবে কত তুন খন নফরে হয় না হওয়ায় কত কেন করি কত সকিবে যদি বন্ধ করি মদিনা ওয়ালা কলবতুন কিতাব খুলি দেখাই ডর করে হন সুবহানাল্লাহ এতলে আরো বাপ কা বেটা सिपाही का गोड़ा कुछ नहीं तो तोड़ा तोड़ा डब्ल्यू रे आसते ना सारी बाला করে বেটে মন লাগা দিছিল আরো বেশি ভালো লাগে এতলে ছেড়ে বাংলা রাখেন হত দেশের গরি আগর দমদম বুঝছো তো কেসি দিবে দে এটা নটা রেবে আগর দমদম বাগর দমদম ওয়াহাবি ওয়াহাবিরা গর কিনে রে নুয়াবি সালাতুনিয়া আধা ঘন্টা করি বেলা শেষ আর ভাই জানে আর হদে আই সারি দিতাম আরো আগে হদে আধা ঘন্টা নি আর আধা ঘন্টা নম করিব ইয়ার পরে জোর কইলে আর জোরাজুরি চলবে না আর জোরাজুরি ইয়ান আর ভাইয়ের প্রতি অবিচার হইব আর আমি মনে করি একজন ভাইয়ের কেন আত্মার সম্পর্ক আছে কিন্তু এক ভাইয়ের সম্মান ধরন করিব না করিব তাই আর লম্বা নগরী ওনারা কাছে অনুরোধ থাকিবা বিয়া কোন এক থাকিবে আজ বালালার আছে বিয়া কোন একটা মাইজ ভান্ডারি হন গৌসি কমিটি হন ছাত্র সেনা হন বিয়া কোন এক প্যান্ডেল ঠিক কি না এটা কি কোনো বেশ কম আছে না বিয়া কিন এক আল্লাহ জানে এইভাবে এক দুনিয়া তো আখিরাত তো একটা কি পারিফান আল্লাহর তৌফিক দান করুন আজ যারা এসে আল্লাহ বিয়া কোন কবুল করো আল্লাহ এই মাহফিলুল্লাহ যারা শরীক শামিল ইয়াকে কোটি টিয়ার নিয়ামত বরকত রহমত আজমত দান করো